सत तेता जगे द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों जड़े कल केवल नाम आधार। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कूप भरियो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कछु आरा पार न सूझ। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पै नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठ्यो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो न जाए। हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाएगे सत पाखे रविदास। कांची टीवी देख रहे देशों विच विदेशों विच पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज भी आप जी दे समक्ष तुर की बाणी, सच्ची सुच्ची बाणी, पावन पवित्र बाणी, सर्व सांझी बाणी, गुरबाणी विचार लैके आप जी दे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। जिस तरह आप जी को पता है कि साई पापल शाह जी जो कि भारत की धरती तो, भारत विचों पंजाब की धरती तो, पंजाब दे विचों शहीद भगत सिंह नगर की धरती तो, और इसे जिले एक पावन पवित्र धरती भरों मजारा तो इंग्लैंड की धरती ते आए हुए हैं, भ्रमण ते आए हुए हैं और गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार कर रहे हैं। और जो कि सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी पंजाब के प्रधान भी हैं और हर जगह 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 जाके गुरबाणी का प्रचार करते हैं। अज फिर आप जी के समक्ष आप जी नूं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन देंगे और अपने प्रवचनों के नाल निहाल करनगे। साई पापल शाह जी, जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर कांची टीवी ते आप सब संगतां, देश विदेश दीयां संगतां, एक बार फिर मौका मिलिया है। अज का एक होर दिहाड़ा सानू मिलिया है सतगुरु महाराज के नाम जपण वास्ते, सतगुरु महाराज के मार्ग ते चलण वास्ते और सतगुरु महाराज की गुरबाणी विचार के उपर। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री मनोहर दुग्गल जी, सारी ही कांची टीम की समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी, मैं भुल गया सीगा। कांची टीवी के ट्रस्टी साहबाना वालों, सारे प्रजेंटर वालों और साडे टैक्नीशियन साडे राज रंधावा जी, विजय मोमी जी, ਜਾਂ साडे जिन्ने भी ट्रस्टी साहबान हैं ਜਾਂ जिन्ने भी प्रजेंटर हैं, और सब तो जो गुरबाणी के ज्ञाता कह सकते हैं ਜਾਂ इतिहास के पारखू कह सकते हैं, रविदासिया कौम के सरमौर जिन्होंने ज्ञान के नाल भरपूर रोम रोम दे विच गुरबाणी का ज्ञान भरिया होया, वो हरबंस शौंकी जी जी, इन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं जी। मैं बहुत दिल दीयां गहराइयां तो धन्यवाद करदा और दुआ करदा है कि सारी ही समुची टीम इसी तरह जिहड़ा है मिल जुल के सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृतमय बाणी का और जोड़ा प्रचार है प्रसार है दुनिया दे विच हो रहा है। सो कांची टीवी एक बहुत ही वड्डा माध्यम बन के साडे समाज के वास्ते आया ते साडे समाज के संगत नूं जिहड़ा है बहुत वधिया उपराला मिलिया है, जिहदे नाल संगतां जिहड़ियां ने वो घर बैठियां ही सतगुरु महाराज की बाणी दे नाल जुड़ जांदियां ने और जिहड़ा है उन्हां नूं जिहड़े वख-वख बुलारियां नूं प्रचारकां नूं बुला के तुसीं जिहड़ा है ये संगतां दे रूबरू करदे आ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा श्री हंसराज जी बंगा जी और श्री बलवीर कलेर जी, राज बंगड़ जी, राज रंधावा जी, भोली रंधावा जी, मनोहर दुग्गल जी और विजय मोमी जी, जो सारी टीम है मिल जुल के काम करती है। तो इसी तरह सानू जिहड़ा है
ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਮ ਅਖੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਰਜ਼ੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਸਤਸੰਗ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਰਗੜ ਕੇ ਚੜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਛੜੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾੜਿਓ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੜਵਾਓ, ਅਵਰ ਨ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਪੁਈ ਅੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੇ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਾਓ ਪੂਜ ਚਰਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰੰਜਨ ਪਾਓ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਮਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਚਾਹੇ ਜਲਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਲਾਈਏ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਛੜਾ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਛਲੀ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਮਛਲੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਵਰੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਭੋਗ ਤਹਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ
ਨਾਮ ਤਿਰੁ ਆਰਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧੂਪ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਸਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ,
ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਹਿ-ਚਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕਰਨਾ, ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਠਹਿਰਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਕਾਗਰ ਬਰਤ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜੀਭਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, मप मप काटो जम की फांसी, कहा करो जाति कहा करो पाती, राम का नाम जपियो दिन राती, सोइन की सुई रूपे का धागा, नामे का चित्त हर्षो लागा। किस तरह ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ
परमात्मा है, करता पुरख है, निरभਉ है, निर्वैर है। वो करता है, करन वाला है, देण वाला है। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਜੂ ਨੂੰ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਂਦ ਵਿਹਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਚੇਤ ਲੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੂੰਦ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋ ਮਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਰੇਹਾਲਾ ਰਾਣੂਆ ਹੈ, ਭਰੋ ਮਜ਼ਾਰਾ ਰਾਣੂਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਸੀਮੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲਾਹ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਲੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੀਲੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਟਾਹਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪੰਜ ਟਾਹਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 775 ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੱਲਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਾ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਅੰਦਰੇ ਦੀਵਾ, ਅੰਦਰੇ ਬੱਤੀ, ਅੰਦਰੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਾਗ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲੇ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਜਤ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਟ ਮੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, कस्तूरी मिर्ग के पासरे ढूंढत कास फिरे, पाछे लागो काल पारदी छिन में प्राण हरे। सहस तार में पंवर गुफा है पंवरा गूंज करे, दिल दरियाव हीरा लाल है गुरमुख समझ परे। मर्जी वाकी सैन बिचारे तो हीरा हाथ परे। सतगुरु जी कहते कहे रविदास रतन फल कारण, गोबिंद के गुण गाई रे, कांचो कुंभ भरियो जल जैसे, दिन दिन घट तो जाई रे। जिस तरह तुसीं पहला भी बयान किया कि ये घड़े की तरह है जीवन, प्राण जिहड़े आ जिहड़ी सवासां की पूंजी जिहड़ी घटदी है कच्चे घड़े की तरह। इसी तरह सतगुरु जी कहते कहे रविदास रतन फल कारण, रतन फल या हीरे जवाहरात का नाम दिता परमात्मा नूं। बिल्कुल कि ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰਤਨ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੋ ਕੁੰਭ ਭਰਿਓ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਤੋਂ ਜਾਈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਰੂਹ। ਜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਰੂਹ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਹ ਲੁਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲੁਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਾਮ ਤਿਰਵਾਰਤੀ ਮਜ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਮੁਰਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਰਾ, ਮੁਰਾਰੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਰਾਰੇ ਆ। ਐਸੀ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਸਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਠਲਾ, ਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਿੜਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਏ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਟੋਲ ਕੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਢੋਲ ਕੇ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਮੌਲਾ ਹੀ ਮੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ, ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਨਾਮ ਇੱਕੋ। 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਤੋਲ ਕੇ, ਵਾਹ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਤੋਲ ਕੇ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਨਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੂਹੇ ਵਿੱਚ ਢਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੂਹੇ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਦਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਦਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਚਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈ। ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਹੱਕ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵੇ ਦੁਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੰਗਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ, ਨਾ ਜੂਹੇ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੱਕ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ,
ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22-23 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਪਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਘੱਟ ਆਪਕੇ ਡੂਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮੁਰਾਦ। ਕਿ ਉੱਚਾ ਨੀਮਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੁਕੀਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ, ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ, ਨਿਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੀਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾਚੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਭਗਤ ਤੀਸਰਾ ਦਾਨੀ। ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਦਾਨ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਨੇਤਰ ਦਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਏ, ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਲੋਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਪਿੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੇ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਰਹਿਣੇ ਸੀ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕੁਝੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨੌਕਰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ, ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਏ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰਾ ਏ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝੇ ਲੜਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਆਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
क्योंकि साडा कादा जीना सी, छप्पड़ां दा पानी पीना सी। रोटी दे टुकड़े दी खातर सारा दिन खेतां विच रहना सी। बच्चे पढ़न स्कूले जांदे ना, अज कोट पैंट कोई पाउंदा ना। असी रब भी किस नूं मनना सी जे भीम मसीहा आउंदा। अज सानू साडे लई रब बन के आए जी, साडे लई मसीहे बन के आए, रहबर बन के आए। अज साडीआं तकदीरां लिख दित्तियां। अज साडीआं तकदीरां लिखण करके असी जिहड़ा है इन्हां मुकाम ते पहुंचे हाँ। ते असी सलूट करते हैं बाबा साहब जी की इस सोच नूं ते बाबा साहब जी की कुर्बानी नूं कि ऐसे महान रहबर ने साडे वास्ते बहुत दुखां तकलीफां नूं सहिया। ते साडा हुण फर्ज बनदा है कि असी जिहड़ा है उन्हां दा मिशन जिहड़ा है, सतगुरु रविदास महाराज दा मिशन जिहड़ा है वो असी सारिआं विच लैके जाइए। करनी हक्कां दी राखी, करनी हक्कां दी राखी, अणख दे नाल जिउणा आ, अणख दे नाल जिउणा आ। सतगुरां दा मिशन वे घर घर विच पहुंचाउणा आ। बाबा साहब दा मिशन वे घर घर विच पहुंचाउणा आ। जी सो बहुत अच्छियां रचना तुसी बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम ते उन्हां मैं एक मैनू साडे अजीम शख्सियत पंजाब दे विच फगवाड़े रहिंदे आ जी, उन्हां दा नाम, क्योंकि ਜਦੋਂ भी असीं बाबा साहब नूं याद करदे उन्हां दा भी मैनू याद आउंदा, क्योंकि उन्हां दी जिंदगी पूरी दी पूरी जिहड़ी है ना जी, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ जी बहुत बड़ी शख्सियत ने ਹਾਂਜੀ जिन्हों ने बहुत ही वधिया जड़ा है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत वधिया शख्सियत ने। मैनू भी अक्सर स्टेजां ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜੀ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਰਤੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ। ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं पढ़दियां, पर कई पढ़दियां, कई है जो प्रेसिडेंट तक कोई सारी औरत ही भारतीय नारी दे खातर उन्होंने ऐसा जड़ा है वो कदम चुकिया। वो किसी एक वर्ग की औरत वास्ते उन्होंने नहीं किया, क्योंकि देखो प्रसूति छुट्टी उन्होंने मिलती है जी, जिन्नी मर्जी छुट्टी लै सकती, पढ़ सकती है, सर्विस कर सकती है ना। ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਡੀਸੀ ਦੀ 19 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ 19 ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬੰਬਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਕਲਮ ਰੂਪੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਹਿਜਲ ਘੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਾ ਜਾਇਆ ਔਰ ਬਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਐਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 299 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 284 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।